வீரேந்திர ஹெகடேவுடைய தம்பி, அவனுடைய பையன், அவனுடைய அப்பா, அவன் தாத்தா, முத்தாத்தா, இவனுங்க காலங்காலமாக கண்ணுக்கு எதிரில் வந்து ஒரு அழகான பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு படுகொலை செய்கிற பச்சை பொறுக்கி பசங்க இவனுங்க வந்து பொம்பளை பொறுக்கி இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸோடைய மைய புள்ளியான சௌஜன்யாவுடைய தாயார் நம்ம சேனலுக்கு வந்து பிரத்யேகமாக பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எந்த தமிழ் சேனலுக்கும் கொடுக்காத ஒரு பேட்டியை வந்து நம்ம சேனலுக்கு அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ಯಾರು ಇಂದ ಸೌಜನ್ಯ? ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಪಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಊರ್ನವ್ರು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ. ಊರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ್ರೇ, ವೀರನಗಡೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ? ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿರಂದ ಈ ಇಶ್ಯೂ, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಶ್ಯೂ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ வணக்கம். தர்மஸ்தலாவில் 100க்கு மேற்பட்ட பெண்கள் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு படுகொலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இஷ்யூ வந்து கடந்த 2 வாரங்களா வந்து இந்தியா முழுவதும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து வைரல் ஆயிருக்கு. அந்த பிணங்களை நான் தான் எரிச்சேன், நான் தான் புதைச்சேன்னு சொல்லி 2 வாரங்களுக்கு முன்னாடி பீமாங்கிற ஒரு ஆள் வந்து புதைச்ச இடங்களை வந்து அடையாளம் காமிச்சிருக்காப்ல. அதை இன்னைக்கு தோண்டி எடுத்திருக்காங்க. நேற்று நாம அந்த இடத்துக்கே போயிட்டு ஸ்பாட்டுக்கே போயிட்டு அதையெல்லாம் வீடியோ பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். வீரேந்திர ஹெகடேவுடைய தம்பி, அவனுடைய பையன், அவனுடைய அப்பா, அவன் தாத்தா, முத்தாத்தா, இவனுங்க காலங்காலமாக கண்ணுக்கு எதிரில் வந்து ஒரு அழகான பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சு படுகொலை செய்கிற பச்சை பொறுக்கி பசங்க இவனுங்க வந்து பொம்பளை பொறுக்கி இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸோடைய மைய புள்ளியான சௌஜன்யாவுடைய தாயார் நம்ம சேனலுக்கு வந்து பிரத்யேகமாக பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி எந்த தமிழ் சேனலுக்கும் கொடுக்காத ஒரு பேட்டியை வந்து நம்ம சேனலுக்கு அவங்க வந்து கொடுத்திருக்காங்க. யார் இந்த சௌஜன்யா? இந்த சௌஜன்யாங்கிறவங்க வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரும் கனவோடு 2012 தர்மஸ்தலாவில் மருத்துவம் படிக்கணும்னு சொல்லி கல்லூரிக்கு போயிட்டு வந்திருந்த ஒரு மாணவி தான் அந்த சௌஜன்யா. இந்த சௌஜன்யாவை 2012 அக்டோபர் 9 வந்து தன்னுடைய தாயாரிடம் நான் கல்லூரிக்கு போயிட்டு வரேன், 1:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன பெண் வந்து அன்னைக்கு 1:30 மணிக்கு வரல. 4:30 மணிக்கு கல்லூரி விட்டு வருவாங்கன்னு காத்திருந்தாங்க. 4:30 மணிக்கு அந்த பெண் வரல. 4:30 மணிக்கு வராத அந்த பெண்ணை வந்து தேடிக்கொண்டு அவங்க சொந்த பந்தம் அக்கம் பக்கம் இருக்கிற ஊர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட 400 பேருக்கு மேல இரவு 1 மணி வரலும் தேடிட்டாங்க. அந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள, நேத்ரா நதிக்கரையில, தர்மஸ்தலாவில எல்லா இடங்களையும் சல்லடை போட்டு தேடுறாங்க. ஆனா அந்த பெண் எங்கேயுமே கிடைக்கல. 2 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த பெண்ணுடைய உடல் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போற வழியில வந்து ஒரு ஓடையில வந்து கிடைக்குது. அந்த பெண்ணை வந்து யாரோ வந்து கற்பழிச்சு உடல் எல்லாம் வந்து கடிச்சு வச்சிருந்து அந்த பெண்ணை வந்து கொலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய தாயார் வந்து பதிவு செய்யறாங்க. இந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொலையை வந்து யார் செஞ்சிருப்பாங்கன்னு இந்த அம்மா வந்து டவுட் பட்டாங்களோ அந்த கூட்டமே வந்து சந்தோஷ் ராவ்ங்கிற ஒரு குற்றவாளியை கொண்டு வந்து இவன் தான் அந்த பெண்ணை வந்து கொலை செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்ல ஒப்படைக்கிறாங்க. அந்த சந்தோஷ் ராவ் வந்து கொலை செஞ்சானா அப்படின்னா அவன் வந்து இந்த கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அந்த பிணம் கிடந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு வந்து தண்ணி இருந்தது. ஒரு தனிநபரால அந்த பெண்ணை தூக்கிட்டு போய் அங்க கற்பழிச்சு கொலை செய்ய முடியாது. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த சந்தோஷ் ராவ்ங்கிற வந்து கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க தாயார் வந்து பதிவு செய்யறாங்க. அந்த ஊர்ல தர்மஸ்தலாவில வந்து 2012 வரலுமே காவல் நிலையம் வருவதற்கு அங்க இடமே தராத ஒரு கூட்டம் யாருறான்னா இந்த வீரேந்திர ஹெகடேங்கிற தர்மஸ்தலா கோயிலுடைய நிர்வாகி தான். காலங்காலமா அந்த ஊர்ல வந்து காவல் நிலையம் வருவதற்கு தடையாக இருந்திருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அங்க நடக்கிற கொலைகள் எல்லாம் ரெக்கார்ட்ல பதிவாகும், ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். அப்படி ரெஜிஸ்டர் ரெக்கார்டும் ஆச்சுன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு பாதிப்புன்னு சொல்லி அதுல கவனமா இருந்திருக்கானுங்க. அதனால அந்த கோயில்ல அந்த தர்மஸ்தலா வந்து
காவல் நிலையம் வருவதற்கு மிகப்பெரிய அளவு தடையா இருந்திருக்காங்க. 2012க்கு அப்புறம் இந்த சௌஜன்யாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகுதான் தர்மஸ்தலாவில் வந்து காவல் நிலையம் வந்திருக்குது. அந்த சௌஜன்யா இறந்த வழக்க கூட வந்து தர்மஸ்தலாவிலையும் தனதங்கடின்ற ஊர்லயும் வந்து இவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல ஆரம்பத்துல எடுக்காதவங்க மேலும் மேலும் வந்து பிரஷர் கொடுத்த பிறகுதான், மக்கள் திரண்ட பிறகுதான் அந்த வழக்கையே எடுத்திருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் கூட சந்தோஷ் ராவ் நான் தான் அந்த கொலையை செஞ்சேன்னு சொல்லி அந்த கேஸை மூடி மறைக்கிறாங்க. பிற்காலத்துல ஒரு யூடியூபர் என்ன பண்றான்னா, பின் டு பின் இந்த வழக்கு எப்படி நடந்தது, அந்த பெண் எங்க இருந்து எங்க வந்தா, எந்த இடத்துல காணாம போனான்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்ட பிறகு அது மீண்டும் வைரல் ஆச்சு. இந்த விஷயம் வந்து பேசப்படாச்சு. அதன் பிறகு ஒட்டுமொத்த கர்நாடகாவும் அந்த பெண்ணுடைய மரணத்துக்கு நீதி கேட்டு போராட்டங்கள் பண்ணாங்க. 2023ல இந்த சந்தோஷ் ராவ்ங்கிற அந்த குற்றவாளி நான் தான் அந்த கொலை செஞ்சுன்னு போனா இல்ல, அவன் மீண்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த கொலையை வந்து சந்தோஷ் ராவ் கொலை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி 2023ல வந்து கோர்ட் வந்து விடுதலை பண்ணுது. அதன் பிறகு இந்த போராட்டக்காரர்கள் வந்து மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சிபிசிஐடிக்கு மாத்துறாங்க, பிறகு சிபிஐக்கு மாத்துறாங்க. இந்த 2 விசாரணையுமே வந்து சந்தோஷ் ராவ் நிரபராதி நிரூபிக்கப்படுறாங்க. பிறகு இந்த பீமாங்கிற ஒரு ஆள் வந்து என்ன பண்றான்னா, 100க்கும் மேற்பட்ட பிணங்களை நான் தான் புதைச்சேன், அதை வந்து எரிக்க சொல்லியும் புதைக்க சொல்லி எனக்கு அழுத்தம் கொடுத்தாங்க அந்த கோயில் நிர்வாகம், நான் தான் ஆசிட் ஊத்தி எரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்த பிறகு மீண்டும் இந்த வழக்கு வந்து வேகம் எடுத்திருக்குது. இந்த வழக்கு வந்த பிறகுதான், இந்த பீமா வந்த பிறகுதான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் உலகம் முழுவதும் இந்த விஷயம் வந்து தெரிய வந்து இப்போ ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் இந்த வழக்கு குறித்து தான் பேசி வராங்க. இந்த சூழல தான் இந்த உண்மையான குற்றவாளிகளான அந்த கோயில் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற இந்த வீரேந்திர ஹெக்டே அவருடைய ஃபேமிலி இருக்காங்கல்ல, அவனுங்க தப்பிச்சு போயிடலான்னு பாக்குறானுங்க. இந்த சூழல தான் மிக தைரியமாக இந்த சௌஜன்யாவுடைய தாயார் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்டியை நான் நினைச்சிருக்கேன், முதல் பாகத்தில் நினைச்சிருக்கேன், 2வது பாகம் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோ பாருங்க. ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம உயிரை கூட பணைய வச்சுதான் இந்த வீடியோவை நம்ம போயிட்டு நேரடியாக எடுத்து வந்திருக்கோம். அவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்கிற அந்த சூழல் தான் இந்த வழக்குல சாட்சியாக இருந்தவங்க செத்து போயிருக்காங்க. ஆரம்ப காலத்துல இந்த வழக்கு இந்த கேஸை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும்னு நினைச்சவங்க எல்லாருமே பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்க. அவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இருந்தும் நம்ம இந்த ஆவணத்தை வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கோம். தொடர்ச்சியா இந்த வீடியோவை பார்த்து ஆதரவு கொடுங்க. ಇದು ತಮಿಳ್ ಚಾನಲ್. ಇದು 2012 ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇವಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ನೋಡಿ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 10, 2016ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ಲು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಒಳಗಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ನಾನು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಮಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ. 1 ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಅವತ್ತು ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಇತ್ತಂತ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗಳು 1:30 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ 4:15 ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಉಜಿರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮಗಳಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲ, ಸೌದಿನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಬಹುದು, ಈಗ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 5:30 ಆಯ್ತು, 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಮಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಗು ಅಲ್ಲದು, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಕೋಮಟೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಪಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಊರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಊರೇ ಒಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ್ರೇ, ವೀರನಗಡೆ ಅವರೇ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಓಪಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂತ ಮಗು ಅಂತ. ಅದ್ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಪಟ ತನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ. ಅನಂತರ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಬರುವಾಗ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ಜಾಗ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀಯೋ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ
ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋಡಿತ್ತಷ್ಟು, ಆ ತೋಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ನಾವು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾನು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಾನು ಆ ಯೋಚನೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲೊಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿವಿ. ಮರು ದಿವಸ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರಿ ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಮಗ್ಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ನಾನು ಮಗಳ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಮಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ನಂತರ ಇದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತ. ನಾನು ಮಗಳನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ನಾನೇ ಹೋದೆ ಅವರನ್ನು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೌಜನ್ಯ ತರನೇ ಮೃದು ಮನಸ್ಸು, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾನೇ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು, ನೀವು ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? 10 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮಗಳನ್ನು, ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ವಿಡಿಯೋದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ, ಅವ್ರ ಮರು ದಿವಸ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮರು ದಿವಸ ಅವನೇ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಉಜಿರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವನು. ಆ ರೀತಿ ಅನಂತರ ಅವನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಜೋರಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಇದು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ, 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಂತ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ರು. ನೋಡಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ 1ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ 2 ಸಾಕ್ಷಿ ಮಗಳದು ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟವರು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಧಿಮಸನ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಒಬ್ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮೈಸೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಆಗುವ ಅದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು TV9ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರು
ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೊಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿವಿ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನೋ ನಡೆದಿದೆ? ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿ ತನಕ ನೀನೇ ನಲಿದಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಬೈ ಓನರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತೇ ಸಾಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮಾವತ ಕೊಲೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಾಗ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಾಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕದ್ದುವರು ಕಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ನಾಡಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಂದದ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಯೋಚನೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಗಳಿಗೆ. ಅವರ ಜಾಗ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಶಾನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಇವರು ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದವಳು. ಅವಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಟುವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಜನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗಳು ದಾಟುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜನಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ವಾಹನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಆ ವರ್ಷನಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು 4 ಕಾಲಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂತ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಮಗೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಳು, ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಆವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಲು. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ನಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದೊಂದು ಗಂಡಸರ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವ್ರಿವರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಬಂದು 1 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಇದೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ಊತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 2 ತರ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅವರೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು. ರೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಆಗೋದು ಇದು ನೀರ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಲೆ ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿರಂದ ಈ ಇಶ್ಯೂ, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಶ್ಯೂ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದೇವತೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಂತ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಂತ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದೌದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದೌದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ರು ಅವರೇ ರೇಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. ಆ ಗ್ಯಾಂಗು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಮಗ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜೈನ್, ತಮ್ಮನು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ, ಓಕೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಸುರರು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಜೈನ್. ರಾಕ್ಸ್ ಜೈನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಜೈನ್. ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇವಾಗ 13 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಕೊನೆ ಇವತ್ತು ಅದು stop ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ.